Karnataka Sarkara, Department of Collegiate and Technical Education, Forging Practice, Unit 2, Practice on Making Chisel, Session number 06, Basic Workshop Practice 2, 3rd semester, Mechanical Engineering. In this session, we will discuss regarding the making of chisel, contents, introduction, scope, application, practice on making chisel, aim, material required, tools required, operation performed, procedure, demo and assessment. First, before doing the experiment, we come to know what is a chisel. Chisel andre enu? A chisel is a tool with a characteristically shaped cutting edge of blade on its end. Chisel is a tool used for cutting purpose. It's having an edge, should be a cutting edge. Other edge characteristically it should be a shaped into a cutting edge. It's having some angles. Cold chisel means it's a 60 degree, hot chisel means it's a 30 degree. It is used for cutting a hard material such as wood, stone or metal by striking by a hammer. So chisel ni enakke use ಮಾಡ್ತೀವಿ? Wood ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, stone ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, metal ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The handle and blade of chisel are made of metal with a shaped sharp edge in it. The edge sharp ಆಗಿರುತ್ತೆ and it is made up of a metal. Forging ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ chisel ಅನ್ನು ನಾವು metal ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ chisel ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. Cutting the metal in hot state are termed as a hot chisel. The chisel used to cut the metal in a cold state will call it as a cold chisel. Cold chisel carries an included angle of 60 degree at the cutting edge and later it is hardened and tempered. It is made up of high carbon steel. Hot chisel made of medium carbon steel and it is having a cutting edge of angle 30 degree. Andre cold chisel ge cutting edges and angle 60 degree irutte, hot chisel ge 30 degree irutte. What is the scope of doing this experiment? Getting hands-on experience of making this exercise by student can able to interrelate work with the industrial application. Andre ನೀವೇನೀಗ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಚಿಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚಿಸಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದಂತಹ ಚಿಸಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಚಿಸಲ್ಸ್, 4 chisels are used for cutting a hard materials such as stone, metal. ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಚಿಸಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 5. We'll start the experiment now. The aim. What is the aim? To make a chisel from a given rectangular blank or a plate by using hand forging operation. The given material yavadu? MS plate of 100 mm length. Material required, mild steel plate of 100 mm length. What are the tools required for doing this experiment? First, very most important, anvil, hammers, flatter, swage block, half round tongs, pickup tongs, cold chisel and dice. These are all the tools required for doing this experiment. And then what are the operations we need to perform to get this job done? First, heating in a hearth and then hammering, measuring, finishing and finally quenching. Quenching means cool it in a water, dip in a water. What is the procedure of doing this chisel? Take the raw material from stack, that is the mild steel, and then handle the work specimen by using the tongs. So that means keep it for heating in a hearth. From the hearth to anvil we need to carry by using the tongue, and we need to heat this metal up to red chilli color code. So that means up to its recrystallization temperature.
and then we need to swage. That means we need to make a neck on both sides of the material. Neck formation ಮಾಡಬೇಕು. So that means ಅದರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ the neck formation ಮಾಡಬೇಕು by using the swage. And then hammering is done to filler out the triangular form. ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ we need to fuller operation ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. And then eventually become the conical sleeve on the slick that accepts a tapered wooden handle. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೋನಿಕಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಬೋವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಶಾರ್ಪನ್ ದ edge of the chisel by using the sharpener or the grinder. And then we need to check the dimensions after cooling or quenching process. This is the procedure what we are going to do it in a forging lab. Now I will show you the demo video how to do the chisel. Experiment number 4. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಚಿಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಅದ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಈ ಫ್ಲಾಟ್ದಿಂದ ನಾವು ಚಿಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಿಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಟಾಂಗ್. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ ಇರುವಂಥ ಟಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಟಾಂಗ್ ಅದ. ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೌಂಡ್ ಟಾಂಗ್ ಅದ, ಕಾಣಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಟಾಂಗ್ ಅದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಂಗ್ಗಳು ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಬನ್ನು ಫರ್ನೇಸ್ದಿಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಾಬನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹಂಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಟಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಟಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಜಾಬಿನ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ರೌಂಡ್ ಏನಾರ ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ ಟಾಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಟಾಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಮ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ತೋರಿಸೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅದ, ಡಬಲ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಹ್ಯಾಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಮ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಮರ್, ಡಬಲ್ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಜಾಬ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ ಪಿನ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದೊಂದು ವೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಬಾಲ್ ಪಿನ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಶಾವೆಲ್ ಇದೆ. ಶಾವೆಲ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫರ್ನೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೋಲನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಹಾಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶಾವೆಲನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಚಿಸಲ್ ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚಿಸಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಬನ್ನು, ಈ ಜಾಬನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇದೇನು ಫರ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫರ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಬನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಬನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೋಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ, ಪೂರ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಹೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜಾಬನ್ನು ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದೆ. ಈಗ ಜಾಬ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಫರ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜಾಬನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಜಾಬನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಬನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹ್ಯಾಮ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಮ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ಲಾಟ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಸಿಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸಲ ಆರ್ಯದ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫರ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಬನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಬನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಾಬನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಫಿಗರ್ ಶೇಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಜಾಬ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಚೀಸಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದೇ ಥರ ಜಾಬ್ ಹೀಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಟ್ನ ಜಾಬನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ 6ವರೆಗೆ ನೀರೊಳಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಫೋಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಾಬನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ನಮ್ಮ ಚೀಸಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದನೇದೇನದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಚೀಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಎ ಚೀಸಲ್ ಅದ, ಬಿ ಚೀಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಮಾಡಿದೊಳಗೆ ಇವಾಗ ಚೀಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಚೀಸಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎ ಚೀಸಲ್ ಅದ. ಬಿ ಚೀಸಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಜಿಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಬನ್ನು ನಾ ಫರ್ನೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಜಾಬನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಫರ್ನೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀಡಿ ಪೂರ ರೆಡ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ತನಕ ಇದೇ ಥರ ಜಾಬನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಈಗೇನು ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಫರ್ನೇಸಿಂದ ಕಾಗದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದು ಕಾದಿದೆ ಜಾಬ್. ಈ ಜಾಬನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸದ್ದ ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರದ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಜಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಂತಪ್ಪ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿ ಜಾಬ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಜಾಬನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಈ ಥರ ಫೈನಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಚೀಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೀಸಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೀಸಲ್ ಪೇಸ್ ಬಂದದ. ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋದ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ರೋಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೋಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಣಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಬನ್ನು ನಾವು ಫರ್ನೇಸಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಆ ಜಾಬ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸದ್ಯ ಈ ಫರ್ನೇಸ್ ಜಾಬನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆರೇನು ಈಗ ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಫರ್ನೇಸ್ನಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಾಬನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಜಾಬ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ಜಾಬನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ರೋಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೌಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೀಟ್ ಆರಿದೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ 15 ರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಚೀಸಲ್ದೊಳಗೆ 2ನೇ ಪಾರ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೀಸಲ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡು ಆಗ್ಯದ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಜಾಬನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಟಿದ್ದ ಜಾಬನ್ನು ನೀರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೀಸಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದು ಅದು 2ನೇ ಚೀಸಲ್. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Now we'll have a small MCQs, multi-choice questions, that is not assessment. You can answer these multi-choice questions. Okay, the first question: dash is a tool with a characteristically shaped cutting edge of blade on its end. ಆ ಟೂಲ್ಗೆ ಏನಂತ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎ ಆನ್ವಿಲ್, ಬಿ ಚಿಸಲ್, ಸಿ ಸ್ವೇಜ್, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ chisel. Second question: chisels which are used for cutting the metal in hot state are termed as A cold chisel, B blade, C hot chisel, D all of the above. The answer is solution C, hot chisel. Chisels which are used for cutting the metal in hot state, we will use hot chisel. Next question: chisels which are used for cutting the metal in cold state are termed as A cold chisel, B blade, C hot chisel, D all of the above. Answer is A cold chisel. The next question: a cold chisel carries an included angle of dash at the cutting edge. A 90 degree, B 60 degree, C 80 degree, D all of the above. The answer is B 60 degree. Next question: a hot chisel carries an included angle of dash at the cutting edge. A 90 degree, B 60 degree, C 30 degree, D all of the above. The answer is C, that is 30 degree. Next question: MS means A mild steel, B molten metal, molten steel, C malleable steel, D none of the above. The answer is A mild steel. Next question: in blacksmith forging, workpiece is heated in A gas heater, B electric stove, C hearth, D none of the above. The answer is C hearth. Next question: the workpiece in hand forging is heated up to A critical temperature, B atmospheric temperature, C molten temperature, D none of the above. The answer is A critical temperature. Next question: chisels are used for cutting A wood,
B. Metal. C. Stone. D. All of the above. The answer is D. All of the above. That means you can, for cutting wood, metal, stone, we will use the chisel. The next question. Cold chisels are made of A. High carbon steel. B. Rubber. C. Wood. D. All of the above. The answer is A. High carbon steel. Thank you all. Myself, Manjunatha S., lecturer, Government Polytechnic, Hangal. Thank you all.